Let's welcome him with a big applause. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അതീവ അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വലിയ കയ്യടികളോടെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം. On behalf of people of Kerala, we extend our respectful greetings and a warm welcome to the Honorable Prime Minister on the land of Thiruvananthapuram. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണിലെത്തിയ ഭാരതത്തിന്റെ പൊന്നോമനപുത്രൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വമായ സ്വാഗതം, ആദരപൂർവ്വമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. I request Honorable Minister of State for Railways and Jal Shakti, Shri V. Somana, to welcome and felicitate our Honorable Prime Minister by presenting a memento. I would request the other dignitaries on the dais to kindly join the Honorable Ghana. ആദരണീയ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ശ്രീ ബി സോമനെയും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചേർന്ന് സമ്മാനിക്കുന്നു. Thank you, gentlemen. May I now invite the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, to kindly deliver the welcome address. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി അവർകളെ ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Sri R.V. Arlekar, Honorable Governor of Kerala, it is with immense pride and pleasure that I welcome Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, to Kerala, the God's own country. I also extend a hearty welcome to the prominent figures on the dais that include Sri R.V. Arlekar, Honorable Governor of Kerala, Sri V.V. Rajesh, Honorable Mayor Thiruvananthapuram, Sri George Kurian, Union Minister of State, Sri M.D. Rajesh, Minister for LSGD, Sri Shashi Tharoor, MP, Sri Rajiv Chandrasekhar, former Minister, and the officials and the general public, including the beneficiaries of various schemes that are being launched here. The Prime Minister has been kind enough to come down to Kerala to launch a number of projects that would go a long way in the development of the state. It includes the laying of the foundation stone of CSIR NIST Innovation Hub, inauguration of Pujapura Head Post Office building, launch of PM Savindi scheme that caters to 1 lakh beneficiaries, handing over of credit cards and loan disbursement checks to the beneficiaries also are being done here in this function. 3 new Amrit Bharat trains and 1 passenger train also being flagged off here by the Honorable Prime Minister. These are of great significance so far as Kerala is concerned. This is a cherished moment of satisfaction to the state government, as we have been consistently seeking the Union government's green signal for many of these projects. I take this opportunity to express our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister for having cleared these projects. I hope this concern and goodwill gesture will continue to be shown to Kerala in the times to come too. I do hope
that the genuine demands of Kerala relating to various other fields also will be met in due course, and the Honorable Prime Minister will see to it that all those will be implemented in a time-bound manner. On behalf of the State of Kerala and on my own behalf, I once again welcome the Honorable Prime Minister to this august function. Thank you. Nani, sir. And now, ladies and gentlemen, culminating the anticipation, we are honored to witness the inauguration by the Honorable Prime Minister, making a pivotal moment in our development history. It's both an honor and source of pride for us to respectfully request the Honorable Prime Minister to press the ceremonial button to inaugurate the completed projects, to lay the foundation stone for the upcoming projects, and to launch the credit card facility along with disbursement of loans to 1 lakh beneficiaries across India under the PM Swanithi scheme. The digital plugs are revealed before us, a noteworthy moment for everyone present to witness and acknowledge. Before we proceed with the event, let's take a moment to gain insight of the projects that were inaugurated today. Here's a short video on these development projects. Kindly watch the screen. Over the last 11 years, under the decisive leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the central government has worked continuously to realize the resolve of Viksit Kerala, Viksit Bharat. केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा. Taking forward the holistic development of Kerala, God's own country, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will mark a transformational milestone through key initiatives in infrastructure, welfare and rail connectivity in the state. Today, the Prime Minister launched credit cards and disbursed loans to 1 lakh beneficiaries under the PM Swanithi scheme, a step that will empower street vendors, strengthen livelihoods and expand financial inclusion across grassroots communities. Further, the Prime Minister laid the foundation stone for the CSI RNIIST Innovation, Technology and Entrepreneurship Hub to strengthen Kerala's research and innovation ecosystem. The Prime Minister also laid the foundation stone for the Radiosurgery Center at Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, a landmark facility. It will deliver highly precise, minimally invasive treatment for complex neurological disorders and strengthen advanced tertiary healthcare in the region. The Prime Minister also inaugurated the new Pujapura Head Post Office building to ensure easier access to essential services and to further improve and strengthen postal operations. Rail connectivity remains central to this transformational journey. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will flag off 4 new train services, including 3 Amrit Bharat Express trains and 1 passenger train, significantly enhancing long-distance and regional connectivity across southern India. These Amrit Bharat Express trains will strengthen rail connectivity along the west coast, linking Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, while boosting tourism, trade and affordable long-distance travel. These trains are modern, non-AC long-distance trains designed to provide affordable, comfortable and seamless travel. And the passenger train will improve daily connectivity for commuters and pilgrims, ensuring smoother access to key religious and urban centers. Together, these initiatives reflect the Government of India's unwavering commitment to inclusive growth, infrastructure-led development and people-centric empowerment in the state. Ladies and gentlemen,
I now have the honor to respectfully invite the Honorable Prime Minister to flag off 4 train services, including 3 Amrit Bharat Express trains, which will significantly strengthen connectivity across southern India. The trains being flagged off are Nagarkoil Mangaluru Amrit Bharat Express, Thiruvananthapuram Tambaram Amrit Bharat Express, Thiruvananthapuram Challapalli Amrit Bharat Express, and Thrissur Guruvayur passenger train. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 3 അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ 4 ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് ഇത് ധന്യ നിമിഷം. താങ്ക് യു സർ. Next in line is the commencement of disbursement of loans to 1 lakh beneficiaries across India under the PM Swanidhi scheme. I may now request the Honorable Prime Minister to give UPI-linked credit cards to the beneficiaries of PM Swanidhi scheme. First, I'd like to invite on stage Srimati Shanti R., a street vending fruit seller who has improved her business and livelihood after availing the loan facility, and the first vendor to receive the credit card. Next, we have Shri Vivek Rajendra Bele, who has been engaged in fast food business for 25 years and has availed the PM Swanidhi loan to support his long-standing enterprise. Ms. Tinto AR from Perumpaltur runs a tailoring unit and has used the PM Swanidhi loan to upgrade her setup and ensure steady income. Thank you, sir. We now move on to the distribution of checks to beneficiaries of PM Swanidhi scheme. I would once again request our Honorable Prime Minister to kindly do the honors. Shri Biju TP, who makes and sells a rice batter and is also a fast food vendor from Manakad. And finally, we have Srimati Sahaya Rani, who is also from Trivandrum, a fish vendor. Thank you, sirs. The moment we have long awaited, with utmost respect, I would now request the Honorable Prime Minister to kindly address the audience. केरला के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, तिरुवनंतपुरम का गौरव और नवनिर्वाचित मेयर, मेरे बहुत पुराने साथी वीवी राजेश जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, നമസ്കാരം. കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻജി, വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിൽ എന്നോടൊപ്പം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പുതിയ മേയർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനം, എന്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തു കൂടിയായ ശ്രീ വി രാജേഷ്, സദസ്സിലും വേദിയിലുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരെ എല്ലാവർക്കും സാദര നമസ്കാരം. आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है. आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है. आज केरला से
पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ ദിശാബോധം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ യാത്രാ സൗകര്യം ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേന്ദ്രമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചുവട് ഇന്ന് വെക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതുമൂലം രാജ്യത്തെ ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാർ, തട്ടുകടക്കാർ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുക. വികസനത്തിനും തൊഴിൽ ഉൽപാദനത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഈ പദ്ധതികൾക്ക് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. एनडीए सुहृदगणे विकसित भारत बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വികസിത ഭാരത നിർമ്മാണത്തിനായി ഇന്ന് രാഷ്ട്രം ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. सुहृदगणे, केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है. पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं. इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं. केरला के करीब 1.25 लाख शहरी गरीबों को भी उनका पक्का घर मिला है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി ഇന്നുവരെ രാജ്യത്ത് 4 കോടി പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 1 കോടിയിലധികം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകൾ കിട്ടിയത് നഗരപ്രദേശത്തെ സാധാരണ ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർക്കാണ്. ഈ പദ്ധതി മൂലം കേരളത്തിൽ 25 ലക്ഷം നഗരവാസികൾക്കാണ് ഉറപ്പുള്ള വീടുകൾ കിട്ടിയത്. सुहृदगणे, गरीब परिवारों का बिजली का बिल बचे, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है. गरीबों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है. नारी शक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम बनाई गई है. केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम उसको टैक्स फ्री कर दिया है. इसका बहुत बड़ा फायदा केरला के लोगों को भी हुआ है, विशेष करके मध्यम वर्ग को हुआ है, सैलरी क्लास को हुआ है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരെ വലിയ വൈദ്യുത നിരക്കിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൗജന്യ വൈദ്യുത പദ്ധതിയായ PM സൂര്യഘർ യോജന രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്തായ നാരീശക്തിയുടെ, സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി മാതൃവന്ദന പോലെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെ ആദായ നികുതിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രയോജനം കേരളത്തിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ശമ്പളക്കാരായ, മധ്യവർഗക്കാരായ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. एनडीए सुहृदगण, बीते 11 वर्षों में करोड़ों देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है. अब गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, फिशरमैन, इन सभी को भी आसानी से बैंक लोन मिलने लगे हैं. जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി രാജ്യത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ പ്രയത്നമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. അതുമൂലം രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗം, സ്ത്രീകൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബാങ്ക് വായ്പ അനായാസം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വായ്പയെടുക്കാൻ ഈട് നൽകാനില്ലാത്തവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വയം ഈട് നിന്ന് ഇന്ന് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. एनडीए सुहृदगणे, जो लोग सड़कों के किनारे, गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी. उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे. केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई. इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है. लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ, തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ എന്നിവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി അവർക്ക് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് പോലും വലിയ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്കായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയ സഹായങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ലക്ഷക്കണക്കിന് തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ബാങ്ക് വായ്പ കിട്ടിയതും PM स्वनिधि പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ്. एनडीए सुहृदगणे, अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है. थोड़ी देर पहले यहां भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं. इसमें केरला के 10,000 और तिरुवनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं. पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था. अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ചുവട് കൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഇന്നു മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുകയാണ്. അല്പം മുമ്പാണ് ഇതേ വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിലെ 10,000 കണക്കിനും തിരുവനന്തപുരത്തെ 600ഓളം തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പണക്കാരുടെ കൈകളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ
തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ കൈകളിലും എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉണ്ട്. एनडीए सुहृदगळे केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है. केरला में सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ, സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കൽ, സയൻസ്, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടുത്തം, ആരോഗ്യരംഗം എന്നീ മേഖലകളിലും കേന്ദ്രം ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ CSIRലെ ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ്ബ് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റേഡിയോ സർജറി സെന്ററിന് ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടുത്തം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളുടെയൊക്കെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കേരളത്തിന് സഹായകരമാകും. एनडीए सुहृदगळे आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा. इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा. गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी. इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ റെയിൽ ഗതാഗതം ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയാണ്. അല്പം മുൻപ് ഞാൻ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച അമൃത ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ കൂടി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ യാത്രാ സൗകര്യവും ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും. ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന പുതിയ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ തീർത്ഥാടനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും. ഈ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ വേഗം കൈവരും. साथियों, विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा. इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है. आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. अभी इसके बाद बगल में ही केरला के हजारों लोग, उत्साही लोग, आत्मविश्वास से भरे लोग मेरे भाषण का इंतजार कर रहे हैं और वहां भी मुझे बहुत खुल करके बोलने का मौका मिलेगा, जमकर के बातें करने का मौका मिलेगा और मीडिया को भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें ही ज्यादा होगा. तो मैं आज इस कार्यक्रम में यहीं पर अपनी बात पूरी करूंगा और फिर मैं 5 मिनट के बाद बगल में कार्यक्रम में जाकर के वहां बहुत सी बातें जो केरला के भविष्य से जुड़ी हुई हैं, मैं जरूर वहां बताऊंगा. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഊർജ്ജസ്വലരായ, എന്നിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ വിശദമായി കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുക. ഇത്തരം ഈ പരിപാടിയിൽ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും അടുത്ത പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട്. बहुत बहुत धन्यवाद. We take this opportunity
once again to express our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister of India for blessing us with his presence and for his continued support to us. Thank you very much, sir. तो आपने सुना यहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन। उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ हमने देखा 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिनको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, साथ ही एक पैसेंजर ट्रेन। उसके अलावा जो उनके संबोधन की बड़ी बातें रहीं वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए पूरा देश एकजुट है, विकसित भारत के लिए सब प्रयास कर रहे हैं और खासतौर से इसमें उन्होंने शहरों की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी निवेश कर रही है। पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है किस तरीके से इसमें निवेश हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल में रेल कनेक्टिविटी आज और सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। जिस तरीके से 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। उन्होंने बताया कि अमृत भारत ट्रेनों से टूरिज्म सेक्टर को फायदा होगा, ईज ऑफ ट्रैवल जो है वो बढ़ेगा, पर्यटन क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा और साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस से जो सफ़र है केरल की जनता का वो और आसान हो सकेगा। दूसरे हिस्सों से भी जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बेहतर हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने की जो पहल है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। इनोवेशन की बात की जाए, स्टार्टअप की बात की जाए तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पहल की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि के तहत किस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनके पास भी अब क्रेडिट कार्ड होगा। वो क्रेडिट कार्ड जो पहले माना जाता था कि सिर्फ अमीरों के पास होता है, विकसित केरल से ही और विकसित भारत का जो निर्माण है हो सकेगा। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि केरल को विकसित बनाने में केंद्र हर कदम पर साथ है और किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ विकास होता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से उसके साथ जोड़ा गया। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बड़ी भूमिका। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। और इससे पहले तिरुवनंतपुरम में पीएम के रोड शो में लोगों ने हमने देखा हाथों में झंडे लिए और बैनर लिए उनका जोरदार स्वागत किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
स्वागत किया इस रोड शो के दौरान और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। हर आयु वर्ग के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए नजर आए। आप देख सकते हैं सड़क के छोर पर किस तरीके से युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात की जाए, वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, वृद्ध लोगों की बात की जाए, हर कोई उन्हें देखना चाहता था। पुष्प वर्षा उन पर की गई, हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन और सभी हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। और उसके साथ साथ केरल की जब सांस्कृतिक धरोहर की हम बात करते हैं तो वो भी इस दौरान नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के स्वागत में पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत तिरुवनंतपुरम में यहाँ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरीके से बताया कि कैसे केरल के भी जो लोग हैं, करीब 1.25 लाख शहरी करीब, जिनको आवास का लाभ मिला है। और यही वजह कि ना सिर्फ सरकार की जो नीतियां रही हैं उनका क्रियान्वयन जो बेहतर तरीके से हुआ है, उसके चलते एक विश्वास, एक भरोसा जो कि अब नज़र आ रहा है और मजबूती के साथ। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से उत्साह के साथ यहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया है। हाथों में मोबाइल फोन्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक को सभी मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने किसी को निराश नहीं किया, बल्कि खुद आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में गाड़ी के बाहर आके सबको, सभी का हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे यहाँ पर तो किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ उनका। और आज हम देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कैसे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा उन पर की गई। बसंत पंचमी का आज दिन और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीले फूलों के जरिए जो पुष्प वर्षा की गई प्रधानमंत्री मोदी पर भी। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ नजर आए उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। इस कार्यक्रम में शामिल जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से महिलाओं की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, जो खासतौर से बुनियादी सुविधाएं थीं, उस बुनियादी ढांचे को किस तरीके से पिछले 11 वर्षों में हम सभी ने मजबूत होता देखा है। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जो है उसकी शुरुआत की, साथ ही जो लोन की सुविधा है उसका भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया था कि लोगों को गारंटर नहीं मिल पाते थे, उस वजह से उनका अगर वो शुरुआत कुछ करना चाह रहे हैं वो शुरुआत नहीं हो पाती थी। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए ना सिर्फ सहायता, आर्थिक मदद, बल्कि सरकार जो है गारंटर बनी और आज स्ट्रीट वेंडर्स की जो स्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी के स्वागत, अनंत पुलिगुड स्वागत, विकसित केरलस्य स्वागत, स्वागतम सुस्वागतम, मोदी जी के स्वागतम। बोलो भारत माता के। ലോകാരാധ്യനായ വിശ്വനേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ
ശക്തരായ ഭരണാധികാരികളിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വികസിത കേരളം, സുരക്ഷിത കേരളം, വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്ന മഹത്തായ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻബലവും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനാൽ സ്നേഹാദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹാദരവ് സ്വീകരണം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദരവ് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ്. भगवान स्वामी अय्यप्पन का एक भव्य मूर्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हुए राजीव चंद्रशेखर जी उनका स्वागत कर रहे हैं. എൻഡിഎയുടെ ആദരവ് നൽകുന്നത് എൻഡിഎ കൺവീനർ ശ്രീമാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയാണ്. അദ്ദേഹം ആദര സൂചകമായി ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ മറ്റൊരു വിഗ്രഹമാണ് നൽകുന്നത്. മഹിഷി നികരനായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പന്റെ വിഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ये जो सुंदर शिल्प है महिषासुर की बहन महिषी का वध करते हुए स्वामी अय्यप्पन का सुंदर शिल्प, ये अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है. അതുപോലെ തന്നെ ഐതിഹാസികമായ വിജയം നേടിയ കോർപ്പറേഷൻ വിജയം നേടിയ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കരമന ജയന്തിയും അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീ വി രാജേഷും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ശ്രീമതി ആശാനാഥും ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഐതിഹാസികമായ വിജയം നേടിയ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാധ്യക്ഷൻ നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഷോൾ അണിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം ബോലോ ഭാരത് മാതാ കി, ബോലോ ഭാരത് മാതാ കി, ബോലോ ഭാരത് മാതാ കി. സുദീർഘമായ 4 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ അനന്തപത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച അന്ന് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ 10,000-കണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമായിരുന്നു ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ അധികാരം പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ വലിയ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നഗരപിതാവായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീ വി രാജേഷ് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആരാധനായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി, ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി, my dear friends and leaders, first of all I would like to express my sincere thanks to Honorable Prime Minister Narendra Modi and the BJP state and the central team for giving me an opportunity to serve as the mayor in the city in the coming years. Dear Modi, during the election campaigning, our slogan was Vikasit Bharatam. The developmental activities which is going on in our country for the last 11 years, under your effective and able leadership motivated us to raise the slogans, and the people of Trivandrum totally accepted, and this is behind the reason for this glorious victory. I would like to mention you an important thing that during the election campaigning from various parts, especially from our media friends, repeatedly asked not to the leaders, to the workers also, is it possible to be here Narendra Modi within 45 days after the poll. I am very proudly say that, media friends, here is our Prime Minister, Honorable Narendra Modi, to bless this city. Modi ji, your 3-time tweets and your letter addressing Trivandrum and Kerala and mentioning Trivandrum's names, especially in
Calcutta and Assam programs, and your presence here, it motivated us to implement the slogans raised by us during the election campaigning. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്തെ സാധ്യതകളും ഒക്കെ തന്നെ അടങ്ങുന്ന ഒരു രൂപരേഖ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നു, വെറും 26 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ ഒരു ഭരണസമിതിയാണിത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു 10 ദിവസം വരെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ലഭ്യമായ 15 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അന്നേ ദിവസം രാത്രി മുതൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന്, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ചർച്ചയും ചിന്തയുമായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 15 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഭരണസമിതിക്ക് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു രൂപരേഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് പൂർണ്ണമല്ല. ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കോൺക്ലേവുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെത്തി തിരുവനന്തപുരം 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 3 പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നാകുവാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ആരും ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഗരമാക്കി ഞങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിന്റെയും പിന്തുണ, BJP സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോർപ്പറേഷന്റെ കൗൺസിൽ യോഗം നടന്നിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് BJP പിന്തുണയുള്ള 51 പേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. Dear Modi ji, I would like to mention you one more thing, that I am speaking for the 101 councillors, entire team in Trivandrum Municipal Corporation, because the discussions which happened in the previous council, totally they are anxiously waiting to your visit in Trivandrum. എല്ലാ കൗൺസിലർമാരും പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സുദിനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും മികച്ച വിജയം ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് നൽകിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അവരോട് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തത് അധ്യക്ഷ ഭാഷണമാണ്. 7 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചവിട്ടുനാടകത്തിനിടയിൽ ചതഞ്ഞരച്ചു പോയ മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നാന്ദി കുറിച്ചുകൊണ്ട് വികസിത കേരളം എന്ന പുതിയ അജണ്ട കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ച കേരളത്തിന്റെ വികസന നായകൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാനായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജിയെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ 140 കോടി ജനങ്ങളെ പ്രധാന സേവകൻ ആയ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒപ്പം ഇവിടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടെ വന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണ്. കാരണം നമ്മളെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷന്റെ ആദ്യത്തെ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയാണ്. നമ്മുടെ മേയർ VV രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു. 45 ദിവസത്തിൽ 5 കൊല്ലത്തിനൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കും. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിജി ഇവിടെ വരും. ആ വാഗ്ദാനം ഇന്ന് പാലിച്ചു നമ്മുടെ ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി. വരാൻ പോകുന്ന അസംബ്ലി ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് നിർണായകമായ ഒരു ഇലക്ഷനാണ്. നാടിന്റെ ഭാവി, കുട്ടികളുടെ ഭാവി, മലയാളികളുടെ ഭാവി, പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇലക്ഷനാണ്. ഈ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം.
ഇവിടെ LDFും കോൺഗ്രസും മാറി മാറി ഭരിച്ച് നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താക്കി? ഇന്ന് ഈ നാട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നാടാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കയറ്റം. എന്തുകൊണ്ട്? CPM കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഫലമാണത്. ഇന്ന് ഭീകരമായ അഴിമതിയാണ് ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ സമയത്തും CPMന്റെ സമയത്തും നടക്കുന്ന അഴിമതി, ശബരിമല കൊള്ളയം അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. നമുക്ക് ചോദിക്കണം, ആലോചിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമല കൊള്ള ചെയ്ത ആ ദല്ലാൽ സോണിയാഗാന്ധിയെ പോയി കാണുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമല കൊള്ള ചെയ്ത ദല്ലാൽ CPMന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ഉപഹാരം കൊടുക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് MPമാർക്ക്? ഇത് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഇത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, ചിന്തിക്കണം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, SDPI, കോൺഗ്രസിന്റെയും CPMന്റെ പിന്തുണയുണ്ട് ഇവിടെ വളർന്നത്? ഇത് നാടിന് നല്ലതാണോ? ഇത് ചിന്തിക്കണം, ആലോചിക്കണം. 10 കൊല്ലം CPM ഭരിച്ചു, അതിന്റെ മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചു. 10 കൊല്ലം രാജ്യത്തിന് ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നാടിനെ നശിപ്പിച്ചു, രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് 2014 ജനങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ഒരു മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്ത് 5ാം ദുർബലമായ ഇക്കോണമിയെ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിജിന്റെ പരിശ്രമം, നിരാന്ത പരിശ്രമം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യ 4ാമത്തെ ഇക്കോണമിയായി മാറി. ഇതാണ് പോളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദിജിന്റെ ഭരണം. ഇതാണ് NDAന്റെ ഭരണം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മളുടെ ഭാവി എന്താണ്. നമുക്ക് വേണം വികസിത കേരളം. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടണം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. നമ്മളെ ഇക്കോണമിയെ നന്നായി മാറ്റി കടത്തിന്റെ ഇക്കോണമിയല്ല, വളർച്ചയുടെ ഇക്കോണമിയായി മാറ്റണം. നമുക്ക് വേണം വികസിത കേരളം. നമുക്ക് വേണം വിശ്വാസ സംരക്ഷണം. ഇവിടെ വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ NDAക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. വിശ്വാസികളുടെ അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും സംരക്ഷിക്കാൻ NDAക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജമാഅത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും SDPIന്റെ രാഷ്ട്രീയവും അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ CPMന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇനി ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നല്ല ഭാവി, ഒരു പുതിയ ഭാവി, ഒരു വികസിത കേരളത്തിന്റെ ഭാവി. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇലക്ഷനിൽ NDA ജയിക്കും, NDAനെ ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കും, നമ്മളൊരു വികസിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പം. പറയൂ, നമുക്ക് വേണം വികസിത കേരളം, നമുക്ക് വേണം സുരക്ഷിത കേരളം, നമുക്ക് വേണം വിശ്വാസ സംരക്ഷണം. ഇത് പറഞ്ഞു വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നന്ദി. ഭാരത് മാതാ കി, ഭാരത് മാതാ കി, ഭാരത് മാതാ കി. 2014 പുതിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വോട്ട് ചോദിച്ച് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം കൊണ്ട് അത് സാർത്ഥകമാക്കി 2047 ഒരു വികസിത ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി 142 കോടി ജനതയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മോദിജി ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും ആത്മനിർഭരതയും ഈ രാജ്യത്തിന് പടർത്തിയിട്ടുള്ള, ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മോദിജിയെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി request our Honorable Prime Minister, Shri World Leader, Shri Narendra Modi ji, to kindly inaugurate this great event. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രീ സന്ദീപ് ബചസ്പതിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. नमस्कारम तिरुवनंतपुरम। भगवान पद्मनाभ स्वामी की इस पावन भूमि पर आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं संत श्री नारायण गुरु जी के ज्ञान, महात्मा अयंकली के मार्गदर्शन और मन्नथु पद्मनाभन जी के
निस्वार्थ सेवा भाव का भी वंदन करता हूं। आज वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सवम उसका भी समय है। मैं केरला के लोगों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है। हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ വരിക എന്നത് എന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ്. നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അറിവിന് മുന്നിൽ, മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയുടെ മാർഗദർശനത്തിനു മുൻപിൽ, മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിനു മുന്നിൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വസന്ത പഞ്ചമി ദിവസമാണ്. സരസ്വതി പൂജയുടെ പാവനമായ ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അതോടൊപ്പം മഹാമാഘ മഹോത്സവവും നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഈ മഹോത്സവങ്ങളുടെ എല്ലാ പേരിലുള്ള എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിവസമാണ്. ഇന്ന് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിന ദിവസത്തെ പരാക്രമ ദിവസം എന്ന പേരിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും നേതാജിയുടെ ജന്മദിനമായ പരാക്രമ ദിവസത്തിന്റെ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. मुझे लगता है कोई इफेक्ट आ रही है। जो माइक वाले हैं जरा उसको ठीक करें। माइक ये संगीत पार्टी में तो इको इफेक्ट चाहिए, यहां क्या जरूरत है? समझाइए इनको. പറയുന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നില്ല. മൈക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. എക്കോ കുറച്ചാൽ മതി. എക്കോ. मैं मेरा भाषण शुरू करने से पहले आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुअनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को मेरा भाषण शुरू करने से पहले बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं. ഇന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ പ്രയത്നം നിറമണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സാദര നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു. भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. जय जय नरेंद्र मोदी, जय जय नरेंद्र मोदी, जय जय बीजेपी. एंडे सुहृदगणे, मैं जब भी केरला आता हूं, आपका स्नेह, आपका स्वागत गर्मजोशी से भरा होता है. और आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है. आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है. आज मुझे यहां एक नई होप दिख रही है. आपका ये जोश
ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। സുഹൃത്തുക്കളെ, और साथियों, कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा, और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है, और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് എനിക്ക് നൽകാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ ആവേശം കാണുമ്പോൾ എനിക്കുറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ പരിവർത്തനമുണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം എനിക്കുറപ്പാണ്. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഉറപ്പോടും കരുത്തോടും കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, 1987 മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. പത്രത്താളുകളിൽ പോലും ഇടം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു. 1987 ആദ്യമായി അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിജയിച്ചത്. അതുപോലെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലും നാം വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയത്. ഗുജറാത്തിലെ ജൈത്രയാത്ര അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നാം തുടങ്ങിയത്. ആ അഹമ്മദാബാദിലെ ജനങ്ങൾ, ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടു, അവരതിനെ വിലയിരുത്തി. അതിനുശേഷം അവർ നമുക്ക് തുടർച്ചയായി അവരെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ജൈത്രയാത്രയാണ് ഇന്ന് നാം ഗുജറാത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഭരിക്കുന്നതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്ന് കേരളത്തിലും നാം ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഇന്ന് കേരളം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एंडे सुहृदगळे, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है, यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है।
और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। मैं बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए यहां के हर मतदाता का, एवरी वोटर का अभिनंदन करता हूं। नन्ने തിരുവനന്തപുരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയം അസാധാരണമാണ്, ഐതിഹാസികമാണ്, അത്ഭുതപൂർവമാണ്. കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരം അടിത്തറയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഒരവസരം ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപിയുടെ വിജയകാഹളം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യം മുഴുവൻ ഇന്ന് അലയടിക്കുകയാണ്. ഇത് സദ്ഭരണത്തിനായി യത്നിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വിജയമാണ്. വികസിത കേരളം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള വിജയമാണിത്. ഇടത് വലത് അഴിമതി ഭരണത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള വിജയം കൂടിയാണ് ഇത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോ വോട്ടറെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിന് നന്ദി, നന്ദി തിരുവനന്തപുരം. मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा और कब से खड़ा है हाथ ऊपर करके। बेटे थक जाओगे, आप अपना चित्र मुझे दे दीजिए, पीछे अपना एड्रेस वगैरह लिख लीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा और मैं एसपी जी को कहूंगा कि इस बच्चे का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो जरूर ले लीजिए। എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ ഒരു यहाँ ये मैडम भी कुछ देना चाहती है लग रहा है, वो बड़ा किताब बना करके लाई लगती है. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കുറെ നേരമായി ഒരു ചിത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മകനെ, നിന്റെ കൈ കഴിക്കും, അവിടെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ എസ് പി ജിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ആ ചിത്രം ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുക. ആ ചിത്രം തരുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിൽ നിന്റെ അഡ്രസ്സും മകന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അഡ്രസ്സ് കൂടി അതിൽ എഴുതണം. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കത്തയക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം ഒരു മാഡം ഏതോ ഒരു പുസ്തകം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. जरा कोई कलेक्ट कर ले इसको. ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. मैं जानता हूं, मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं. कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं. ये सारी गालियां मैं सुनता हूं. क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं. इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको दुखी नहीं कर सकता. रील जितने ही बनने हैं बन ले. जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है, वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है. ഞാൻ രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നിടത്ത്, രാജ്യത്തെ വിവിധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും യുവാക്കളും കുട്ടികളുമൊക്കെ അവരുടെ സ്നേഹം പല രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ സ്നേഹം ചിത്രങ്ങളായും പലവിധങ്ങളായ അവരുടെ ക്രിയേഷനായും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ റീൽസിൽ കൂടിയൊക്കെ അപമാനിക്കുന്നവരും ഇതൊക്കെ ഡ്രാമയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുമൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കട്ടെ. പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട്, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. നിങ്ങൾ എത്ര റീൽസ് ഉണ്ടാക്കി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ റീൽസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ. അതിലും എത്രയോ 1000 മടങ്ങാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹം. അവരോട് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവരുടെ സ്നേഹത്തോട് 1000 മടങ്ങ് എനിക്ക് വിധേയത്വമുണ്ട്. साथियों,
तिरुवनंतपुरम के साथ दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ ने बहुत अन्याय किया है। लेफ्ट और कांग्रेस ने, करप्शन ने तिरुवनंतपुरम को बेसिक सुविधाओं में भी पीछे रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां बीजेपी की हमारी टीम ने विकसित तिरुवनंतपुरम के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं तिरुवनंतपुरम की जनता से कहूंगा, आप विश्वास रखिए, मारा तदीनी मारूम। जो अब तक नहीं बदला वो अब बदलेगा। तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल सिटी बनेगा। आई एक्सटेंड माय फुल सपोर्ट to make Thiruvananthapuram one of the best cities of India. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 7 പതിറ്റാണ്ടായി ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ തിരുവനന്തപുരത്തോട് അനീതിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ അഴിമതി മൂലം തിരുവനന്തപുരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ പോലും പിന്നാക്കം പോയി. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയാവില്ല. വികസിത തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പരിശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം, മാറാത്തത് ഇനി മാറും. ഇതുവരെ മാറാത്തത് എന്തായിരുന്നു? അത് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും മാതൃകയായി തിരുവനന്തപുരം ഇനി മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരമാകാനുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. एनडीए शोरतगढ़े आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ തലവരെയും ഭാവിയും മാറ്റാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇത്തവണ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ നാം 2 പക്ഷത്തെപ്പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2 പക്ഷത്തെ മാത്രമായിരുന്നു നാം ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ഇടതുപക്ഷം, മറുവശത്ത് വലതുപക്ഷം. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കേരളത്തെ മാറി മാറി ഭരിച്ച് തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ മൂന്നാമതൊരു പക്ഷം കൂടിയുണ്ട്. ആ പക്ഷം വികസനത്തിന്റെ പക്ഷമാണ്, സദ്ഭരണത്തിന്റെ പക്ഷമാണ്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയുടെ പക്ഷമാണ്. ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ കേരളത്തെ അഴിമതിയിൽ, ദുർഭരണത്തിൽ, അപകടകരമായ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ മുക്കി തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, एलडीएफ और यूडीएफ, इन दोनों के झंडे अलग है, सिंबल अलग है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स, इनका एजेंडा एक ही है. झंडा अलग है, एजेंडा एक है. फुल करप्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी, फुल कम्युनलिज्म,
जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलडीएफ और यूडीएफ को पता है कि 5 या 10 साल बाद उन्हें ही मौका मिलता है, इसलिए यहां सरकार तो बदलती है लेकिन सिस्टम वही रहता है। अब आपको सही मायने में नई सरकार बनानी है, केरला के लिए प्रो पीपल, प्रो डेवलपमेंट सरकार बनानी है और ये काम बीजेपी, एनडीए यही कर सकती है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സിപിഎമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും പതാകകൾ ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തമാകാം, ചിഹ്നം രണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം, ഇവരുടെ അജണ്ട ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഒരു വശത്ത് ആരോടും കടപ്പാടില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ അഴിമതി, ആരോടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ വർഗീയത. ഇവരെ രണ്ടുപേരും സാധാരണ ധരിക്കുന്നത് 5-10 വർഷം കാത്തിരുന്നാലും വീണ്ടും ഭരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമെന്നാണ് രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ടാണ് നാളിതുവരെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം മാറിയെങ്കിലും സംവിധാനം ഒന്നു തന്നെയായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു സർക്കാർ, വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ദൗത്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ എന്ന ദൗത്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. एलडीएफ और यूडीएफ, उनके जो यहां इकोसिस्टम है, जिन्होंने आंखों पे पटरी बांध करके बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन लीजिए और थोड़ा दिमाग खोल करके सोचिए। आप देखते हैं केरला में ज्यादातर 5 साल एलडीएफ, फिर 5 साल यूडीएफ, 5 साल यानी वही आते जाते रहते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसा क्या हुआ कि त्रिपुरा में 30 साल से ये लेफ्ट वालों की सरकार चल रही थी और उसके बाद वहां की जनता ने तंग आकर के, थक करके बीजेपी को मौका दिया और आज दोबारा वहां बीजेपी की सरकार चल रही है और वहां एलडीएफ का नामो निशान नहीं बचा है, लेफ्ट का नामो निशान नहीं बचा। कारण ये जो मिली भगत थी, बीजेपी के आने के बाद वो मिली भगत खत्म हो गई। बंगाल देखिए, 35-40 साल तक लेफ्ट ने राज किया था, वहां सरकार बदली और उसने लेफ्ट के खिलाफ जंग किया और परिणाम क्या हुआ? आज बंगाल में लेफ्ट वालों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं, लेकिन केरल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि दोनों की मिलीभगत है। 5 साल तुम बैठो, फिर 5 साल हम आएंगे, न हम तुम्हें परेशान करेंगे न तुम हमें परेशान करोगे। अगर केरला को बचाना है, अगर केरला को आगे बढ़ाना है, तो एलडीएफ यूडीएफ की इस जोड़ी को तोड़ना ही होगा और परिवर्तन लाना ही होगा। നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭരണം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്കോസിസ്റ്റം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അല്പം കൂടി ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 5 വർഷം ഇടതുപക്ഷം, 5 വർഷം വലതുപക്ഷം എന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണം നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ത്രിപുരയിലെ ഉദാഹരണമെടുക്കാം. ത്രിപുരയിൽ 30 വർഷമാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിച്ചത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ജനങ്ങൾ മാറി ചിന്തിച്ചു,
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകി. ഇന്ന് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ത്രിപുര ഭരിക്കുകയാണ്. ഇന്നവിടെ LDFനെ പേരിന് പോലും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വന്നാൽ ഇവരുടെ അഴിമതിയും ഐക്യവും നടക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിന്റെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ 35-40 വർഷക്കാലം ബംഗാൾ ഇടതുമുന്നണിയാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് സർക്കാർ മാറി ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ഇന്ന് അവിടെ പുതിയൊരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയമാണ്, വിട്ടുവീഴ്ച രാഷ്ട്രീയമാണ്, ഐക്യമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കേരളത്തെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, കേരളം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഇടതു വലതു മുന്നണിയുടെ കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം, ഇവരുടെ ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം. കാരണം ഒരാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളം മുൻപോട്ടേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ, കേരളം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. एनडीए सुहृदगणे, बीजेपी स्टेट के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर चलती है. इसलिए हम केरला के विकास को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन एलडीएफ केरला के विकास की दुश्मन बनी हुई है. एलडीएफ अपनी ताकत यहां केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने में लगी है. एलडीएफ केरला में पीएम आवास योजना अर्बन का नेक्स्ट फेज लागू नहीं कर रही. जहां हर घर तक नल पहुंचाने की स्कीम में देरी की जा रही है. एलडीएफ सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे भी पीएमसी जैसे आधुनिक स्कूलों में पढ़ाई करें. यहां की राज्य सरकार इस योजना के लाभ से केरला के स्टूडेंट्स को दूर रख रहे हुए हैं. ऐसी गरीब विरोधी एलडीएफ सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം സാധ്യമാകൂ എന്ന മന്ത്രവുമായാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. അതേസമയം കേരളം ഭരിക്കുന്ന LDF ഇന്ന് വികസനത്തിന്റെ ശത്രുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് LDF സർക്കാർ അവരുടെ എല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും വിനിയോഗിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ നേട്ടം കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും വിനിയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടം LDF സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പുകളിൽ കൂടി ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയും ഇവിടെ ഇന്ന് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. PM-3 പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ആധുനികമായ സ്കൂളുകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നയം. ഈ പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ ശത്രുവായി മാറിയ ഇടത് സർക്കാരിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार गरीब का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है. इसका एक और उदाहरण हमारे शहरों में रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं. हमने इन्हें आर्थिक मदद देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई. केरला सहित देश के लाखों ऐसे साथियों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी शुरू हुई. अब एनडीए की केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अब स्ट्रीट वेंडर्स को भी बीजेपी सरकार स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देगी.
और इसकी शुरुआत देश भर के लोगों के लिए शुरुआत आज मैंने यहां केरला की धरती से शुरू किया है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെ എൻഡിഎ സർക്കാർ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ, തട്ടുകടക്കാർ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിവർക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദുർബലരായ മനുഷ്യരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടുകളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കാണ് ഈ പദ്ധതി മൂലം പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് PM സ്വനിധി പദ്ധതി വന്നതുമൂലം ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സഹായം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ചുവടുകൂടി ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടുന്ന പദ്ധതി. ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്കും പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ രാജ്യവ്യാപകമായ ഉദ്ഘാടനം അല്പസമയം മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ ഈ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നിർവഹിച്ചത്. एनडीए शुरू गए 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और न ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। किसानों के नाम पर जो झूठे पैकेज घोषित होते थे उसका पैसा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों की जेब में पहुंच जाता था। किसान का पैसा किसान को मिले, इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार ने PM किसान निधि शुरू की। इसे केरला के लाखों किसानों के अकाउंट में 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए सीधे मेरे केरल के किसान भाई बहनों के खाते में जमा हुए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ के लोग चाहकर भी इस पैसों को लूट नहीं सकते। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2014 മുൻപുള്ള 10 വർഷക്കാലം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരായിരുന്നു കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്കോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കോ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇടതുപക്ഷത്തിനോ CPIMനോ കോൺഗ്രസിനോ അക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാരിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്തിട്ടില്ല. കർഷകരുടെ പേരിൽ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളും പാക്കേജുകളും മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. കർഷകരുടെ പേരിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ മുഴുവൻ പണവും ഇടതു വലതു നേതാക്കളുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് അക്കാലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകരുടെ പണം അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ തുടർന്ന് എൻഡിഎ സർക്കാർ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്കായി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയാണ് ഇന്ന് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതി മൂലം കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 13,000 കോടി രൂപയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഈ പണം ഇന്ന് ഇടത് വലതു നേതാക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് പണം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, फिशरमैन का हित भी एनडीए की प्राथमिकता है। PM मत्स्य संपदा स्कीम के तहत केरला को 1400 करोड़ रुपए की मदद मिली है। ये बीजेपी की केंद्र सरकार ही है जिसने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। पहली बार फिशरमैन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट दिया है। हमने फिशरमैन के लिए 5 लाख तक के इंश्योरेंस की सुरक्षा भी दी है।
डीप सी फिशिंग के लिए नावों के आधुनिकीकरण के लिए मदद दी है। സുഹൃത്തുക്കളെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമമെന്നുള്ളത് എൻഡിഎയുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജന വഴി കേരളത്തിന് 14,000 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചതും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. രാജ്യത്താദ്യമായി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ പ്രയോജനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയതും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന വലിയ ബോട്ടുകളുടെ നവീകരണത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. एनडीए सुहृद गए केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया। एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है। आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ യുവാക്കളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തെ മാറി മാറി ഭരിച്ച രണ്ട് മുന്നണികളും കേരളത്തിലെ യുവാക്കളോട് വഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി എൻഡിഎയുടെ പക്കലുണ്ട്. ഭാരതം നടപ്പാക്കിയ ആത്മനിർഭർ പദ്ധതിയിൽ അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി, അത് മധ്യേഷ്യയിലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ, യൂറോപ്പാകട്ടെ, അവരുമായൊക്കെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഭാരതം ഇന്ന് വലിയ വലിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടുകയാണ്. ഈ കരാറുകളുടെ ഒക്കെ ഗുണം കേരളത്തിനും കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലും ഒരു ഇരട്ട എഞ്ചിൻ സർക്കാർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. सुहृदगणे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। एलडीएफ हो या फिर कांग्रेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये सिर्फ बड़े बड़े घोटाले करते हैं। लेकिन बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार निर्माण के विजन पर काम करती है। बीजेपी सरकार के प्रयासों के वजह से ही आज पूरे केरला में के रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आज यहां 3 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। थोड़ी देर पहले ही अनेक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू की गई है। സുഹൃത്തുക്കളെ, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നുള്ളത് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതിന് വലിയ ഘടകമാണ്. പക്ഷേ ഇടതാകട്ടെ വലതാകട്ടെ കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. പകരം വലിയ വലിയ അഴിമതികളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആകട്ടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നയം കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ റെയിൽവേ ലൈനുകളും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 3 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കേരളത്തിൽ കൂടി ഓടുന്നുണ്ട്. അല്പസമയം മുൻപ് നിരവധി അമൃത ഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് കേരളത്തിൽ കൂടി ഓടുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. एनडीए सुहृद गए इंफ्रास्ट्रक्चर से केरला में व्यापार और रोजगार कैसे बढ़ेगा, इसका एक बड़ा उदाहरण विजिंजम पोर्ट है। जब मुझे इस पोर्ट का लोकार्पण करने का अवसर मिला, उसके 6 मंथ्स में ही, 6 महीने में ही करीब
150 वेसल्स और 3 लाख कंटेनर्स को इस पोर्ट पर हैंडल किया गया है। यानी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और केरला की ट्रेड कैपेसिटी को भी मजबूती मिली है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ തൊഴിൽ മേഖല എങ്ങനെ വളരും എന്നതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി. എനിക്കാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. രാഷ്ട്രത്തിന് വിഴിഞ്ഞം സമർപ്പിച്ചത് 6 മാസത്തിന് ശേഷം വിഴിഞ്ഞത്ത് 150ഓളം വലിയ കപ്പലുകൾ, മദർഷിപ്പുകളും 3 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകളുമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വഴി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതോടെ കേരളത്തിന്റെ വ്യാപാര രംഗത്തിന് വലിയ കരുത്തുണ്ടാകും. एनए सुहृद गए करप्शन ने केरला के डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा दी है। एलडीएफ के राज में बैंकों में भी सेविंग सुरक्षित नहीं है। यहां जो कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ, इसमें गरीबों और मिडिल क्लास का पैसा लूटा गया है। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बिटिया की शादी के लिए पैसे जमा कर रखा था, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने वो भी लूट लिया। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देना जरूरी है। आप एक बार बीजेपी को मौका दीजिए। जिसने आपको लूटा है उससे एक रुपया वसूला जाएगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അഴിമതിയാണ്. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപം പോലും സുരക്ഷിതമല്ലാതെയായി മാറി. സഹകരണ ബാങ്കിലെ അഴിമതി മൂലം സാധാരണക്കാരുടെ പണമാണ് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത്. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനായുമൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യർ കരുതി വെച്ച പണമൊക്കെയും ഇടത് വലതു നേതാക്കന്മാർ കൊള്ളയടിച്ചു. ഇവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഓരോ പണവും ഈ മോഷ്ടിച്ചവരിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരികെ ഈടാക്കുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. एनडीए सोच गए भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है। लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। और ये मोदी की गारंटी है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രാജ്യം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പനോട് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അഗാധമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ശബരിമലയുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ, വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരവസരവും പാഴാക്കാത്തവരാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ. ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുടെ വാർത്ത പുറത്തു വരികയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഉണ്ടായാൽ മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം അന്വേഷണം നടത്തും. ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അവരുടെ മാസം ഇനി മുതൽ ജയിലിലാകുമെന്ന കാര്യവും ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുകയാണ്. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. एनडीए सुहृद गए
मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിൽ വികസനത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല. രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് മാവോയിസ്റ്റുകളെക്കാൾ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗിനേക്കാൾ വലിയ വർഗീയവാദികളായി കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എംഎംസി കോൺഗ്രസ് എന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തെ ഇന്ന് അവരുടെ വർഗീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസ് വിഘടനവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. അറിവിന്റെ, ശാസ്ത്ര അവബോധത്തിന്റെ, ആധ്യാത്മികതയുടെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒക്കെ നാടായ നമ്മുടെ പവിത്രമായ കേരളത്തെ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് അജണ്ടയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുക്തരാക്കണം. കേരളത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രക്ഷിക്കണം. साथियों, विकसित केरलम के लिए अब बड़े फैसले का समय आ गया है। अब केरला को नई पॉलिटिक्स चाहिए। 21st सेंचुरी के पहले 25 इयर्स तो चले गए, खत्म हो गए हैं। आने वाले 25 इयर्स के इसमें केरला को विकसित बनाने के लिए अब बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट चाहिए। इसलिए मैं केरला के लोगों से कहूंगा, यही समय है, सही समय है। नाउ इज द टाइम फॉर विकसित केरलम. नाउ इज द राइट टाइम फॉर एनडीए गवर्नमेंट. आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പോൾ വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള സമയമാണ് സമാഗതമായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമാണ്. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ 25 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും കേരളത്തെ വികസിതമാക്കണമെങ്കിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തോട് പറയുന്നു, ഇതാണ് ശരിയായ സമയം, ഇതാണ് സമയം. കേരളത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള യഥാർത്ഥ സമയം ഇതാണ്. വികസിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എൻഡിഎ സർക്കാരിനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. വരൂ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കൊപ്പം അണിചേർന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കാം. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय. आप रहने दीजिए. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आज
नेताजी सुभाष बाबू की जन्म जयंती भी है और वंदे मातरम के 150 साल। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ഒരുപാട് നന്ദി മോദിജി. കേരളത്തെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചതിന്, കടലോളം ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നതിന്, മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർത്തിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ ചടങ്ങിൽ ഔപചാരികമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ദിഗന്ധങ്ങൾ മുഴങ്ങട്ടെ, ഭൂമി കോരിത്തരിക്കട്ടെ, ഇനിയുമുറക്കെ ഇനിയുമുറക്കെ വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ 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 മാതരം. നമുക്ക് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള മോദിജി നമ്മളോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനും, അദ്ദേഹം എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ, ദിവസങ്ങൾ, മാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോ വാക്കുകൾക്കും, സ്റ്റേജിനകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികൾക്കും, എന്റെ കരുത്തരായിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകന്മാർക്കും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം.